اب ان کے پاس ٹینک بھی ہیں، ایئر فورس بھی ہے. میں لڑائی کے دوران فضائی حملوں میں طالبان کو بڑا بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا اور 262 طالبان کی ہلاکت کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ ہمیں لگے گا کہ جیسے پاکستان ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. تو نئی ویڈیو میں دوستوں آپ کا بہت بہت سواگت ہے. تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں دیکھیے کس طرح سے پاکستان میڈیا مان رہی ہے کہ افغانستان میں جو لڑائی چل رہی ہے افغانستان سرکار اور طالبان کے بیچ، وہ لڑائی کافی زیادہ لمبے سمے تک جاری رہے گی. دوستوں آپ کو بتا دیں کہ امریکی سینکوں کو نکل جانے کے بعد جس طرح سے پاکستان خوش ہوا تھا، اب اسے لگنے لگا ہے کہ امریکی سینکوں کے جانے کے بعد بھی طالبان اب قبضہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ جس طرح سے امریکہ نے اب سہایتا کرنا شروع کر دیا ہے اسے اسپشٹ ہو چکا ہے کہ طالبان اتنی آسانی سے قبضہ نہیں کر پائے گا. دوستوں آپ کو بتا دیں کہ پاکستان شروع سے طالبان کا سمرتھن کرتا ہے. حال ہی میں جس طرح سے امریکی سرکار نے پوری طرح سے افغانستان سرکار کے ساتھ دکھائی دی ہے، اس سے اسپشٹ پتہ چلتا ہے کہ امریکی سینکوں کے جانے کے بعد بھی افغانستان سرکار کے ساتھ امریکی سینا ہے. دوستوں حال ہی میں جس طرح سے امریکی سینا نے طالبان کے اوپر بم پھینکا ہے، اس سے اسپشٹ پتہ چلتا ہے کہ امریکی سینا بھی پوری طرح سے آکرمک موڈ میں آ چکی ہے. دوستوں ایک طرف ترکی ہے جو افغانستان سرکار کے ساتھ ہے، تو دوسری طرف پاکستان ہے جو ترکی کا دوست ہی ہے، طالبان کے ساتھ ہے. تو دوستوں پاکستان کو اب سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ آخرکار سہایتا کس کی کرے. کی طرح محترم وجود کی تحقیر، اور میں اس سے زیادہ سخت لفظ نہیں استعمال کر، جو ماں کی طرح محترم وجود کی تحقیر اور تذلیل کرے، اس شخص کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ صحیح. افغانستان، اشرف غنی کو دوبارہ سے فون کیا جو بائیڈن نے. دوبارہ نہیں، معلوم یہ ہوا ہے کہ بار بار اس سے رابطہ کر رہے ہیں. انڈیا ایسا لگتا ہے پریویل کر گیا ہے، ممکن ہے اسرائیل بھی اس میں شامل ہو. انہوں نے فون کیا ہے، اسے تسلی دی ہے. خلیجی ممالک سے حملے کر رہے ہیں، اپنے نئے ہتھیار آزما رہے ہیں اور انہیں یعنی نفسیاتی سپورٹ دے رہے ہیں. یہ جو یکیک نکلے تھے تو اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب سمجھ میں آ گئی ہے کہ دیکھیے ان کے پاس تو ایئر فورس نہیں ہے طالبان کے پاس. اب ان کے پاس ٹینک بھی ہیں، ایئر فورس بھی ہے، حملے کر رہے ہیں. ادھر سے وہ میزائل برسا رہے ہیں، ادھر سے یہ ہوائی جہازوں سے ان پہ بمباری کر سکتے ہیں. 3 لاکھ کی فوج ہے. تو وہ یعنی ٹارگٹ یہ ہے کہ ان کو، ایک تو چین ٹارگٹ ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے. ٹارگٹ یہ ہے کہ طالبان کو پہ اتنے حملے کیے جائیں اور اتنا انہیں یعنی زک پہنچائی جائے، اتنا نقصان پہنچایا جائے کہ وہ اپنا تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کچھ شرائط. ٹھیک ہے. دیکھیے امریکہ دعا مذاکرات کا حوالہ ہی نہیں دے رہا. اب جو تازہ ترین بیان آیا اس کا ذکر ہی نہیں کر رہا. ان کی ذمہ داری تھی نا کہ وہ اچھا وہ معاہدے سے تو وہ مکر گیا، معاہدہ ٹوٹ گیا، پریکٹیکلی ٹوٹ گیا. نہ ان کے قیدی رہا کیے جو معاہدے میں تھا، اور نہ اقوام متحدہ کی ٹیررسٹ کی لسٹ جو ہے، وہ ٹیررسٹ تو نہیں تھے، وہ تو آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے. وہ انڈیا میں ٹیررسٹ کہتا ہے نا کشمیریوں کو، آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اچھا اب وہ حملے کر رہے ہیں. اب وہ مسئلہ کیا ہے کہ بھئی افغانستان کو خانہ جنگی میں مبتلا رکھا جائے، ڈیسٹیبل. فوج نہیں لڑے گی زیادہ. کیوں؟ فوج آپ دیکھ نہیں رہے تو پچھلے 2 ہفتوں سے 3 ہفتوں سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کہیں جاتے ہیں وہ ہتھیار. دیکھیے نا بدخشاں وغیرہ میں، ہرات وغیرہ میں کیا ہوا کہ ان کے چند ٹرک جاتے ہیں اور شہر میں کوئی مزاحمت نہیں ہوتی. 4 آدمی گئے واہ خان کی پٹی میں طالبان، اور انہوں نے، اسماعیلی برادری ہے وہاں پہ، انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی جنگ کا حصہ نہیں تھے. وہ کیا کوشش کریں وار لارڈز کو متحرک کریں، ان کو ہزارہ جات کو، تاتاریون نسل جو ہیں، وہ ویسے انٹر میریجز بھی ہیں لیکن وہ بنیادی طور پر تاتاریون نسل ہے. تاجکوں کو اور ازبکوں کے ساتھ جنگ کرائیں طالبان کی. انہیں اسلحہ دیں. انہوں نے حکمت یار سے بھی کہا، مگر حکمت یار نے تو انکار کر دیا. حکمت یار کیوں لڑے؟ حکمت یار نے تو اس وقت بھی جب وہ لڑ سکتا تھا طالبان سے نہیں لڑا تھا کہ افغانوں کے خون کی، اس کو تو ویسٹرن میڈیا نے بچر آف کابل کا خطاب دیا اور ہمارے میڈیا نے اسے قبول کر لیا. وہ تو چھوڑ کے چلا گیا، وہ تو ایران چلا گیا. اور ایرانی اگر اسے امریکہ کے حوالے کرنے کا اندیشہ ہے، ایران سے امریکہ نے کیسے ہمارے حوالے کر دو. ایران پہ چونکہ تنقید کرتا رہتا تھا حکمت یار، تو اسے اندیشہ تھا، اس لیے پھر وہ واپس گیا اور جنگلوں میں رہا. پھر اس نے راستہ نکالا اشرف غنی سے بات کر کے کہ وہ منظر عام پہ آ سکے اور اس کا نام ٹیررسٹ لسٹ سے نکالا جائے. بات یہ ہے کہ وہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر افغانستان میں امن ہو جاتا ہے
तो सेंट्रल एशिया में चीन दाखिल हो गया, पाकिस्तान भी दाखिल हो गया। सही सही। और जो बाइडेन कहते हैं कि अगले 20 साल के लिए हमारा हदफ चीन है, 20 साल के लिए हमारा हदफ चीन है। तो जब चीन हदफ है तो मुलाकात की भी तैयारी हो रही है। एंडी शर्मन के हवाले से जी, एंडी शर्मन वो जा रही हैं और जो बाइडेन की और चीनी सदर की मुलाकात होगी। ठीक। और उसमें तो शाह महमूद जो वहाँ गए हैं तो उन्होंने कहा है, अच्छा ये जो इत्तेहाद बना है ना, मुझे इसके बारे में तशवीश है। पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को एंगेज करने के लिए और चीट करने के लिए, धोखा देने के लिए। आखिरी 3 मिनट है हारून साहब, नूर मुकद्दम केस भी होगा। अच्छा, तो वो चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि हम हकीकी इत्तेहाद चाहते हैं पाकिस्तान के साथ मुस्तक़बिल के लिए, एक कलीदी इत्तेहाद मुस्तक़बिल के लिए एक मुश्तरका शहर बसाना चाहते हैं चीनी पाकिस्तानियों का और चीनियों का, गालिबन सरहद पे। अभी उसकी तफसील सामने नहीं आई है। और उन्होंने कहा है कि हम वहाँ अमन के लिए कोशिश करेंगे, अमेरिका ने अपनी जिम्मेदारी अमन के लिए उसको पूरी करनी चाहिए और मफाहमत के लिए। और पाकिस्तान का मसला ये है कि वो नहीं चाहता, अमेरिका से तसादम नहीं चाहता, J-10 तैयारे भी चाहता है क्योंकि राफेल तैयारे उन्होंने लिए हैं। लेकिन पाकिस्तान एक मुश्किल सिचुएशन में फंसा हुआ है, लेकिन चीन को हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है। नूर मुकद्दम कत्ल केस हारून साहब, इसका नूर मुकद्दम कत्ल केस की जो ताज़ा तफसीलात सामने आई हैं वो बहुत अंदोहनाक हैं। वो ये हैं कि माँ बाप ठीक उस वक्त भी उससे राब्ते में थे जब उसे कत्ल कर रहा था। और पाकिस्तान में हालात हर गुजरते दिन के साथ कशीदा होते जा रहे हैं और अफगान तालिबान ने दावा किया है कि वह अफगानिस्तान के 90% इलाके पे कब्जा कर चुकी है, जबकि अफगान हुकूमत की जानिब से दावा मुस्तरद किया जा चुका है। अफगान हुकूमत तो उलट कह रही है कि बदख्शां में लड़ाई के दौरान फ़िज़ाई हमलों में तालिबान को बड़ा भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा और 262 तालिबान की हिलाकत का दावा भी किया जा रहा है। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ 13 सूबों में की गई। पाओ की इस घड़ी में अशरफ गनी की हुकूमत भारत से इमदाद चाहेगी। अफगान फौज के चीफ जल्द भारत भी जा रहे हैं। और भारत ने पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान के अंदर बड़ा नेटवर्क बनाया और सरमायाकारी भी की और तालिबान की कामयाबी भारत को इस सारे एडवांटेज से महरूम कर रही है। क्रॉसिंग पॉइंट्स पर कब्जे के बाद भारत अगर काबुल हुकूमत को फौजी इमदाद देना भी चाहे तो उसके सामने 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता पाकिस्तान है, दूसरा ईरान। दूसरी जानब रशिया ने खबरदार किया कि अगर ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सरहदों पर जारियत की गई तो खामोश नहीं रहा जाएगा, जब तक अमेरिकन फोर्सेस ने भी कंदहार में तालिबान के ठिकानों पर फ़िज़ाई हमले किए। बदकिस्मती से अफगान हुकूमत तालिबान की पेशकदमी से अपने दिफा के लिए इक़दाम करने और उन्हें अमन मुज़ाकरात में शामिल करने की बजाय पाकिस्तान को अपनी परेशानियों का जिम्मेदार ठहरा रही है। फिर भी पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा करने को तैयार है, लेकिन वक़ार के साथ। अफगान हुकूमत को पाकिस्तान पे बेबुनियाद इल्ज़ामात की बौछार अब बंद कर देनी चाहिए और इस वक्त रियासत पाकिस्तान दिलजोई से अफगानिस्तान में अमन कायम रखने के लिए कोशिश कर रही है। देखा जाए तो 2 दहाइयों तक जारी रहने वाली दुनिया को इस महंगी तरीन जंग ने सिर्फ अफगानिस्तान को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी लहू में रंगा है और यही वजह है कि पाकिस्तान इस जंग का पुरअमन और मुस्तहकम और पायदार हल चाहता है। पाकिस्तानी कौम ने पाकिस्तान की बहुत नाकदरी की है। हर सूबे में ऐसी सियासी जमातें और सेपरेटिस्ट हैं जो बात बात पर पाकिस्तान तोड़ने की धमकी देते हैं। अब अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की कदर करवाएगा। मुझे बहुत खौफ आता है इस बात से, लेकिन अब बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि हमें लगेगा कि जैसे पाकिस्तान हमारे हाथ से जा रहा है और हमको जान और माल की कुर्बानी देकर फिर अल्लाह के इस तोहफे को बचाना होगा, ताकि हमको कदर आए कि ये तोहफा जो हमारे बड़ों ने 50 लाख शुहदा की कुर्बानी के साए में हमें दिया था, हमने कितनी नाशुक्री और नाकदरी की इसकी। ये पाकिस्तान हमारी पनागाह है, अल्लाह उसके रसूल का तोहफा है। ज़रा ज़रा सी बात पर इसको तोड़ने की धमकी देने वाले अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिल आलमीन अब आजमाए जाएंगे। दुश्मन के जूतों तले दुश्मन इनकी बेहुरमती करेगा, तब इनको पता चलेगा कि पाकिस्तान कितना कीमती है। तो अभी आपने इस क्लिप में भी देखा कि इस तरह से पाकिस्तान में इस बात पे चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान को आखिरकार किसका समर्थन करना चाहिए या खुलकर बता देना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान बताने की कोशिश करता है कि वह तालिबान के विरोध में है, लेकिन दूसरी तरफ तालिबान का सहायता भी करता है। पूरी दुनिया जान चुकी है कि तालिबान का समर्थन करने वाला देश पाकिस्तान ही है, लेकिन पाकिस्तान इसे हमेशा से ही मना करता रहता है कि वह पाकिस्तान पूरी तरह से तालिबान का विरोध करता है।
दोस्तों आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान तो अफगानिस्तान सरकार का समर्थन करता है, लेकिन उतना ज़्यादा खुलकर समर्थन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे तालिबान को भी समर्थन देना है, इसलिए उतना ज़्यादा खुलकर समर्थन नहीं करता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान इस समय तो पूरी तरह से फंसा हुआ है अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना रहने देते हैं, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।